सत श्री अकाल जी। पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल। एक नज़र मारते हैं हुण तक दी खास सुर्खियां ते। राजस्थान नूं मिली पहली वंदे भारत एक्सप्रैस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विखाई हरी झंडी। राजस्थान के सैर सपाटा उद्योग नूं मदद करेगी ट्रेन। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पीएम मोदी नूं लिखिया पत्र। ज़ेलेंस्की ने मोदी नूं पत्र लिख के रूस नाल जंग दे विचकार मंगी मदद। बठिंडा मिलिट्री स्टेशन विच फायरिंग का मामला। 4 फौजियों की मौत की पुष्टि। पुलिस ने कहा 2 हमलावरों ने की सी गोलीबारी। संगरूर के निहालगढ़ विच मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान वालों महान क्रांतिकारी देश भगत कामरेड तेजा सिंह सुतंत्र के बुੱਤ ਦਾ उद्घाटन। मान ने कहा देश की आज़ादी की लड़ाई में वड्डी जदोजहद करते रहे हैं तेजा सिंह सुतंत्र। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रैस ट्रेन नूं हरी झंडी विखा के रवाना किया। इस दौरान पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस राही इकट्ठ नूं संबोधन करदे कहा कि दिल्ली कैंट अजमेर वंदे भारत एक्सप्रैस जयपुर और दिल्ली विचकार आउण जाण नूं आसान बनाएगी। ये ट्रेन राजस्थान के सैर सपाटा उद्योग नूं भी मदद करेगी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्होंने खुशी है कि वंदे भारत ट्रेन अज विकास, आधुनिकता, स्वै निर्भरता और स्थिरता का समानार्थी बन गई है। वंदे भारत कल की अज की यात्रा सानू विकसित भारत की यात्रा वाल लैके जाएगी। उन्हें कहा कि वंदे भारत एक अर्ध हाई स्पीड ट्रेन है जो मेड इन इंडिया है। वंदे भारत पहली अजिही ट्रेन है जो इन्नी संखेप से कुशल है। वंदे भारत पहली रेलगड्डी है जो स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली कवच के अनुकूल है। 1 साल तो वध समय तो रूस नाल जंग लड़ रहे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदीमीर ज़ेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पत्र भेजा। इस पत्र में उन्होंने पीएम मोदी नूं यूक्रेन नूं वाधू मनुखी सहायता भेजण की बेनती की है। यह बेनती अजिहे समय में आई है जदों यूक्रेन के उप विदेश मंत्री एमएन भारत के 3 दिन दौरे ते ने। एमएन ने कल भारत की उप विदेश मंत्री मीनाक्षी लेखी नाल मुलाकात दौरान प्रधानमंत्री मोदी नूं संबोधित राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का यह पत्र सौंपया। विदेश मंत्रालय वालों दी गई जानकारी में दस्सिया गया कि यूक्रेन के मंत्री ने भी प्रस्ताव रखा कि यूक्रेन में बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण भारतीय कंपनी लिए एक मौका हो सकता है। बठिंडा मिलिट्री स्टेशन फायरिंग उत्ते फौज का बड़ा बयान सामने आया। फौज मुताबिक घटना में मारे गए सारे लोग फौजी जवान सन। घटना सवेरे 4:35 ते वापरी जदों सुते पे जवानों उत्ते फायरिंग की गई। गोलीबारी के कारणों का अजे तक पता लगाया जा रहा है। गोलीबारी में मारे गए 4 फौजी जवानों दी लाशां नूं बठिंडा के सिविल हस्पताल में पोस्टमार्टम लई लिआंदा गया। गोलीबारी 80 मीडियम रेजीमेंट के तोपखाने के अफसरां की मैस में हुई है। कुछ दिन पहला यूनिट के गार्ड रूम तो एक असाल्ट राइफल गायब हो गई सी। दूजे पासे बठिंडा के SSP गुलनीत खुराना और IG SPS परमार का कहना है कि कोई अतवादी हमला नहीं है। SPD बठिंडा ने कहा कि हमलावर 2 सन जो सिविल कपड़े में सन। मौके तो गोलियां के 19 खोल मिले ने। उन्हें कहा कि फौज ने सर्च ऑपरेशन दौरान इंसास राइफल बरामद की है तो उसनूं फोरेंसिक लिए भेज दिता है। बठिंडा के मिलिट्री स्टेशन में हुई गोलीबारी के मामले को लेके केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह का बयान सामने आया है। उन्हें कहा कि मामले की ढुंगाई नाल जांच की जा रही है। सवेरे सानू पता लगा कि 4:30 बजे इंसीडेंट होया सी जिहदे विच 4 बंदियां दी शख्सां दी गन शॉट इंजरीज नाल डेथ हो गई। उस तो बाद अपना जिहड़ा होंदा ना कोआर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया होया। पुलिस इज आल्सो ऑन द स्पॉट टू हेल्प द आर्मी ऑन दिस। ते हुण हाले बंदियां दी आइडेंटिटी तां मिलिट्री ने डिस्कलोज नहीं की हैगी, पर इंसिडेंटली आई कैन सॉर्ट ऑफ अश्योर यू अबाउट दिस थिंग। दिस इज नॉट ए टेररिस्ट क्राइम। दिस हैज नॉट बीन डन फ्रॉम आउटसाइड। इट हैज़ नो इंपैक्ट ऑन द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द स्टेट फॉर इट। आज सवेरे एक इंसीडेंट फायरिंग का सानू रिपोर्ट होया सीगा आर्मी कैंटोनमेंट के एरिया विचों, जिहदी फरदर इनफॉर्मेशन जिहड़ी हैगी कि उहदे विच 4 बंदियां दी डेथ हुई है जिहड़े गार्ड ड्यूटी ते सीगे ऑफिसर्स मैस दे लागे। उहदी फरदर इन्वेस्टिगेशन साडी जिहड़ी टीम हैगी है SPD साहब दे हैड वो कर रही हैगी है। अजे तक एसिलेंट्स का पता नहीं लग्या, लेकिन जिन्नी की इन्फॉर्मेशन साडे कोल आई हैगी है उहदे हिसाब नाल इन्ना क्लीयर हो रहा दिस इज नॉट ए टेररिस्ट एक्ट। संगरूर के निहालगढ़ विखे मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों महान क्रांतिकारी देश भगत कामरेड तेजा सिंह सुतंत्र के बुੱਤ ਦਾ उद्घाटन किया गया। इस मौके संबोधन करदे मुख्यमंत्री मान ने सूबे के लोगों को नसीहत दिंदे कहा कि सियासत करके आपस में दुश्मनी ना वधाउण अते पिंडां दे सांझे कामां लई सब लोग इकट्ठे होण। उन्हें कहा कि सरपंच किसी भी पार्टी का नहीं सगों पिंड का होना चाहिए। उन्हें कहा कि यह देश किसी के बाप की जगीर नहीं है तो शहीदों में कोई छोटा वड्डा नहीं हुंदा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत रत्न एक बहुत बड़ा अवार्ड है और अवार्ड देश के 2 साबका प्रधानमंत्री ने अपने लिए ही मंग लिया सी।
उन्हें कहा कि शहीदों को भारत रत्न देना भारत रत्न की शान ਵਧਾਉਣ वाला काम ਹੁੰਦਾ है। बहुत घट लोग होंदे ने ਜਿਹੜੇ दुनिया च आउंदे ने ते जिन्हां नूं सारे वर्गां दे लोग ही प्यार करते हैं। बहुत घट लोग होंदे ने ਜਿਹੜੇ राजनीति च आउंदे है पर सारियां पार्टियां तो उपर उठ के उन्होंने प्यार किया जाता है। बहुत घट लोग ने जिन्हां ने देश लई घर छड्डे, जवानी लेखे लाई, पढ़ाई लेखे लाई, उस तो बाद आजाद मुल्क दे विच पार्लीमेंट के मैंबर भी बने। कितना ज़्यादा वधिया लगता हो उन्होंने कि इस मुल्क लिए लड़े तो उस मुल्क की लोक सभा दे विच हाज़र। उन्हां चों इक्को एक शख्सियत है तेजा सिंह सुतंत्र जी का नाम है। संगरूर वाले तो वैसे ही, हालांकि जम्मे वो गुरदासपुर दे सी, MP इत्थों इनकलाब के मुੱਢ तो संगरूरियां ने बन्ने ने जिन्ने बन्ने ने। करदे कराउंदे तेजा सिंह सुतंत्र तो लैके 2014 च मेरा नंबर भी आ गया। ये काम भी संगरूरियां नहीं किया। फिर 19 च फिर कहते इक्को ही है चाहे साडा, पर ये तुसीं यकीन किया। 22 च उदों वड्डा यकीन किया। अज तुसीं मैनूं उत्थे पहुंचाता जिथे सुपना भी नहीं लै सकदा कोई। मैं 7 जन्म लैके भी हर साह तो बाद जे थोड़ा धन्नवाद करी जावां तां भी 7 जन्म पूरे नहीं पैने थोड़े इज्जत थोड़े प्यार वास्ते। वोटां वेले आपां नूं हक है, हरेक नूं हक है भी वो भावें जिधर मर्जी हो जाए, पर वोटां तो बाद भाई जिहड़ा जित गया उन्होंने बधाइयां दे के कहो चलो पिंड दे काम कराइए। पिंड दे जदों सांझे काम कराने होण उदों इकट्ठे हो जाओ। सरपंची वेले भी मैं अनाउंस किया सी, MP सी मैं RC साहब जदों इत्थों, तो मैं अनाउंस किया सी कि पिंड जिहड़ा पिंड सर्वसम्मति करूगा 5 लाख रुपया उन्होंने पहला देवांगे जिहड़ा सर्वसम्मति करूगा, क्योंकि सरपंची वेले लड़ाइयां बहुत होंदियां। मैं ये चाहुंदा सरपंच जिहड़ा है वो किसी पार्टी का नहीं होना चाहिए, सरपंच पिंड का होना चाहिए। पिंड का सरपंच जिहड़ा सारिआं नूं कहे आ जाओ भाई वैलकम, तुसीं भी आओ, टूरनामेंट ते हरेक नूं बुलाओ, बल्कि जिहड़ा वध पैसे दिंदा फिरदा उहनूं बुलाओ, नाल चीफ गैसट बनाओ उहनूं। अगले नूं हुण टूरनामेंट ते भाई इकट्ठ मिलदा है, उन्हें आपदा कोई लीडर बनना तो फिर इकट्ठ कित्थे मिलदा, ऊँ ऐ कराया कराया। उन्होंने कहो भी तू किन्ने दिने साडे पिंड नूं, तू दस, तैनूं मुख मेहमान बना दिंदे आ। लो कम पिंड वास्ते। भारत रत्न अवार्ड सब तो वड्डा अवार्ड है देश का, भारत रत्न अवार्ड। मैं पार्लीमेंट च बोलिया सी कि भारत रत्न उन्होंने दिया करो ਜਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧੇ ਉਹਦੀ। ਵੀ ਆਹ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਚੱਕ ਕੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਘਟਦੀ, ਪਰ ਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਮਿਲ ਜੂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧੂਗੀ। ਕਿ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਬਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕੈਸਟਾਂ ਵੇਲੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। 2 ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਅਵਾਰਡ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ RC ਸਾਹਿਬ, 2 ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਅਵਾਰਡ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ 2 ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਮ ਦੱਸਾਂ? ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ। ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਆਪ ਹੀ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੱਦ ਹੈ ਯਾਰ, ਹੱਦ ਹੈ ਯਾਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਜ਼ਗੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ, ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਜਾਣਦਾ ਕੋਈ। ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੀ ਸੀ, 9 ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਨਵਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਟੋਲ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਸਮਾਣਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ 1 ਸਤੰਬਰ 2005 ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਟੋਲ 16.5 ਸਾਲ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਉਣਤਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਉੱਤੇ 1 ਕਰੋੜ 48 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਣਤਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੂੰ 29 ਜੂਨ 2013 ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਟੋਲ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ 9ਵਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲੋ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲੋ ਖੋਲਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਕੰਪਨੀ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਇਹਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋੜੇ, ਕਦੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਦੋਂ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਸਤਰਾ ਆਪਣਾ ਚੱਕ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਬਚਾਉਣਾ। 24/6/2013 ਨੂੰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾ ਓਵਰਲੇ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੁੱਕ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਬਦਲੇ 24/6/2013 ਨੂੰ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 10.5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਕਿਉਂ, ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਚੱਕੋ, ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ। 16/10/2018 16 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਫਿਰ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੇ, ਚੱਕੋ ਆਪਣਾ ਬੋਰੀ ਬਿਸਤਰਾ। ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਾਥ ਦੇਈਏ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਚ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟੀ ਜਾਣੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਇਹ ਕੋਰਟ ਜਾ ਵੜੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਭੇਜੇ ਹੋਏ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਆਹ ਲਾਸਟ ਤਰੀਕ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਤਰੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਸੱਚੀ ਨੀਅਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 3,80,000 ਰੁਪਇਆ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ 3,80,000 ਰੁਪਇਆ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਬਚੂਗਾ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮੰਤਰੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਮਾਣਾ ਪਟਿਆਲਾ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਚੁਪਕੀ ਵਿਖੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਜਣ ਉੱਤੇ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਸ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜੌੜਾ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਲਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਘੱਟ ਕਰਨੇ। ਉਹਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਾਈਮ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਥੇ, ਪਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਉਰੇ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜੇਬ ਤੇ ਜੋ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ। ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵੱਧ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਖਾਸ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਆਪਦੇ ਨੇ,
ਕੋਈ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਬੱਸਾਂ ਉਰੇ ਖੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਦਾਵਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦਾਵਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀ ਵੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਹੋਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾਕਟਰ ਸੇਨੂ ਦੁੱਗਲ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਭਨਾ ਨੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾਕਟਰ ਸੇਨੂ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਕੀ ਕਣਕ ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਭਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਫਸਲ ਪਾਲ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਅੱਜ ਬੋਲੀ ਉਹਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਔਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਚੁਕਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਔਰ ਆੜਤੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਜਾਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਚੱਕੇ। ਮੈਡਮ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਖਰੀਦਦੀਆਂ? ਮਾਰਕਫੈਡ, ਐਗਰੋ ਹੈ, ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ, ਸਾਰੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਕੀ ਭਾਅ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦਾ ਜੀ? 2125 ਰੁਪਏ। ਕੋਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ? ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ 8 ਤੋਂ 8 ਬੰਦਾ ਬੈਠੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਉੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ 9814142188 ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮੌਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਤੇ ਡੈਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟੋਟਲ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ, ਅਸੀਂ 2 ਵਾਰ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 2 ਵਾਰ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਗੀ, ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 3 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆ ਕਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਸਿਸ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਓਪੀਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਔਰ ਹਜੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੇਸਿਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤੀ ਪੈਨਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਵੇਅਰ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੱਥ ਧੋਣਾ, ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਬਚਾਅ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਨੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਕੋਸ਼ਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਲੈਬ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਜੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਪਣਾ RT-PCR ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਦੋਨੋਂ ਕਿੱਟਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ ਵੀ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੌਕ ਡਰਿਲ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਕੋਈ ਹੈਗੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕੋਈ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਹਾਂ ਓਪੀਡੀ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਏ ਆ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਐਡਵਾਈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ MNIT ਜੈਪੁਰ ਦੀ 16ਵੀਂ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ IIIT ਕੋਟਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮਤਾ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ MNIT ਜੈਪੁਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ IIIT ਕੋਟਾ ਦੇ IT ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਾਹਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ, ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਬਣਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮਾਣਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ SHO ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਵੀ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ DGP ਸੁਮਿਤ ਸੈਣੀ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹੀ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਰੁਪਏ ਕੱਟ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਲਾਓਗੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਫਸਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੱਟ ਲਾਓਗੇ। ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਵਿਖੇ ਥਾਣਾ ਛੱਪੜ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੁਭਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ SP ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਸਨੀ ਉਬਰਾਏ ਕਲੀਨਿਕਲ ਲੈਬ ਐਂਡ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੈਬ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਡਾਕਟਰ SP ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ ਅਤੇ ਸੰਤ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾਕਟਰ ਉਬਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਲੀਨਿਕਲ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਤ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ SP ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਵਿਲੱਖਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲੈਬ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਨੀ ਉਬਰਾਏ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ SP ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾਓ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੌਮ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ SP ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਬਰਾਏ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਇਹ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਰਾਲਾ ਬਣਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੋ ਜੋ ਦੀਸ ਹੈ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ। ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਤਨ ਕਰਕੇ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਡਾਕਟਰ ਟੈਸਟਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ, ਆਹ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ, ਆਹ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲੈਬ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਜੋ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਪਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਕੁੱਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ ਦਾ 98% ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਚੈਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੰਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪੁੰਜ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਲੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁੜ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਇਨ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਗਲੋਬਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਪੇਸ਼ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਇਨ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀਪ ਜਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਐਂਥਮ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕਰਨਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਵਾਗਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਰਸਾਂ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਅਤੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟਸ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਗਲੋਬਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾਕਟਰ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਗਲੋਬਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ MOU ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਗਲੋਬਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ GNI ਸੰਸਥਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਫਲਸਫੇ, ਸਮਾਨਤਾ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ GNI ਸੰਸਥਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਇੱਕ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾਕਟਰ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਬੇਦੀ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਔਰ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੈਬਿਨਾਰਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵੈਬਿਨਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਦ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧਨ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਖੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਅਭਿਆਸ ਲਿਖਣ ਦਾ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਲ ਕੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਖੋਜ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤੇ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਬਹੁਤੇ ਕੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬੱਚੇ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਰੀਕੁਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਹਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਇਲੈਟਰਲ ਸਾਡੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਓਪਨ ਸੱਦੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਕੋਰਸਿਸ ਲਿਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਸਿੱਖ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਆਨੈਸਟ, ਮੈਂ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਫੀਲ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ GNI ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ MOU ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ GNI ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੋਰਸ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਗਲੋਬਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ MOU ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਸੈਮੀਨਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੈਂਡਸ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਗਲੋਬਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ, ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ, ਭਾਰਤ ਵਿਖੇ ਜੋ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ ਦੋਹਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਡੀਨ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਮਲੇ ਡਾਕਟਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ, ਮਿਸ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਗਲੋਬਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਸਰੀ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਂਡ CEO, ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਡਮ ਸਿੱਧੂ ਔਰ ਮੈਡਮ ਗੁਰਜੋਤ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹੋਣਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਜ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ MOU GNI ਨਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਫੈਕਲਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮੰਤਰਣ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੋ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਦੀ ਇਨ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ GNI ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰਿਲੇਵੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਮਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਊਂਟੇਨ ਹੈਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ 2 ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਇਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਮਿੱਥੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕੈਡਮਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਗਲੋਬ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ 100% ਸਫਲਤਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਲੁਕਾਈ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ। ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮਾਨਵ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਅੱਛਾ ਮਾਨਵ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਛੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛੇ ਮਾਨਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਉੱਚੇ ਨੀਚ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਰਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਗਲੋਬਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਕਿ ਅਕੈਡੈਮਿਕਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਫੈਕਲਟੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਰਪੁਰੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਆਚਰਣ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ GNI ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖਰੇ ਮਾਨਵ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਵਾਣਾ, ਮੈਂ GNI ਦੇ ਸਿੱਖ ਈਥੋਸ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਉਹਦੀ ਕਲਾਸਿਸ ਹਾਲੇ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸਿਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੋਰਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਰਸ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਕੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਸਿੱਖ ਈਥੋਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੀਗਸ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਇਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ। ਫਗਵਾੜਾ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਗਲੋਬਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ MOU ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾਕਟਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ। MOU ਸਾਈਨ ਹੋਈ ਹੈ GNA ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਨੇ ਕਿ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫੌਜ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਦਾਰਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਬੇਸਡ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਗ੍ਰਾਂਟਿੰਗ ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਗ੍ਰਾਂਟਿੰਗ ਅਪਰੂਵਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਸਬਾ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕਾਰ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ 2 ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਧੁੰਨ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕੰਮ ਗਏ ਆ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਗੱਡੀ ਆਈ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਆ ਉਹ 30 ਮੀਟਰ ਤਾਈਂ ਦੂਰੀ ਤਾਈਂ ਲੈ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕ ਕੇ ਹੀ। ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਡੱਕੀ ਦੀ। ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਬੰਨਿਓ ਬਾਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਗੱਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਗੱਡੀ ਸਾਰੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਘਰੋਂ ਤੇ 3 ਵਜੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ 3:15 ਵਜੇ ਦਾ ਆਇਆ। ਬੇਟੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਆ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਮੇਰੇ ਨੁਸ਼ਕਿਆ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਹੀ ਸ਼ਾਮੀ ਰਾਤ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। 2 ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਏ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਇਹ ਵਾਪਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਇਆ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੋ ਸਕੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਲਕਾ ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਥਾਣਾ ਮੱਤੇਵਾਲਾ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਦੀਵਾਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਂਟਰ ਦੇ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦਬ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਅਤੇ 2 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਥਾਣਾ ਮੱਤੇਵਾਲ ਦੇ SHO ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਮਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਸ਼ੈੱਡ ਦਾ ਲੈਂਟਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਾਰਡਰ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਬਲੀ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਲੈਂਟਰ ਦੀ ਕੰਕਰੀਟ ਅਤੇ ਸ਼ਟਰਿੰਗ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤੇ 3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।